दूसरा राजा और उसदे असी इस वेले 21वें चैप्टर दे विच पहुंच चुके हैं। राजा हिजकिय्याह एक प्रभु का डरन वाला राजा होया जिसके उत्ते प्रभु ने अपनी दया की। राजा हिजकिय्याह के बारे असी जिस वेले इतिहास की पहलियां इतिहास दी पोथियां विच जावांगे उत्थे होर पढ़ांगे। यसाया नबी दे विच भी असी राजा हिजकिय्याह के बारे पढ़ते हैं और असी हुण उस समय दे विच आ चुके हैं जिथे राजा उसका बेटा राजा मनस्से जिहड़ा गद्दी ते बैठ चुका और मनस्से दी जिहड़ी जिहड़ी जिंदगी शुरू हुंदी आ जिस साल उहदा जन्म हुंदा ओह उन्हां 15 सालां दे विच हुंदा जिहड़े 15 साल उसने रो के प्रभु तो लए सी। ते मैनू प्रभु नूं उसने चेता कराया सी कि मैं तेरे लिए की कुछ कीता, मैं तेरे रस्ते चलिया, मैं तेरे दसे हुए काम कीते, मैं यरूशलेम दे विच आह काम कीते। लेकिन वो दिखता उसनूं दिसदा नहीं सी पिया कि किड्डा बड़ा पाप उसके हथों होने वाला आने वाले दिनों दे विच और वो किस पाप दे नाल इस यहूदा दी किंगडम जिसनों ते प्रभु ने एक ये कह सकते हैं कि एक वंडर नहीं हुंदा कि एक वंडर बना के रखिया सीगा उस सारे इलाके दे विच कि आले दुआले दीयां सारियां किंगडम्स डिग पईयां सी, सब असूर दे हत्थीं आ चुके सी, लेकिन यहूदा दी किंगडम असूर दे हत्थां दे विच नहीं आई सी। ईवन दो कि असूर दा राज इजिप्ट तक फैल चुका सी, मिस्र तक फैल चुका सी, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसने अपने खंभा दे नाल इस किंगडम नूं बचा के रखिया, यहूदा नूं बचा के रखिया और ये प्रभु दी महानता सी। ये सब कुछ हुंदियां होइयां भी असी देखना कि मनस्से पाप दे विच डिग गया। सो आओ असी 21 आयत तो लैके 21वां भाव उसकी 1 आयत तो लैके पहला 9 आयत तक पढ़ांगे। हाँ जी मैं पढ़ दूंगी। मनशा दी उम्र यहूदा दा राजा बनन समय 12 साल दी सी ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਰੂਸਲਮ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਫਸੀਵਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਭ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਹਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਵਾਂਗ ਬਾਆਲ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਦੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਅਸ਼ੇਰਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਰੂਸਲਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਬੇਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਮਨੱਸ਼ਾ ਦੇ ਅਸ਼ੇਰਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਰੂਸਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਚੈਪਟਰ 29 ਔਰ ਚੈਪਟਰ 30 ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 29 ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਨ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ
कि किस तरह अपने नबियां दे राहें प्रभु बोलिया। ये मैं तां इत्थे ऐड करन लगा क्योंकि इत्थे मैं तुहानूं एक जो तालमूद दे विच एक यसाया नबी दे बारे ਉਹਦੀ मौत दे बारे जो दस्सिया गया मैं वो थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करना मंगदा। लेकिन वो भी मैं बड़े पैमाने दे विच जाके आपां उसनूं भी ਅਸੀਂ इतिहास दी पोथियां दे विच दूजे इतिहास दी पोथी दे विच वेखांगे। मेरे नाल यसाया नबी दा 29वां भाव कटो, मैं उत्थे पहुंच के तुहानूं पन्ना दस दिना। पन्ना है 1068। और आओ असी इस दियां 29वें भाव दियां थोड़ियां जिहियां आयतां नूं असीं देखांगे। असीं पहलियां 14 आयतां इस दियां देखांगे और इत्थे आके यसाया नबी दी आवाज दे विच बहुत पड़तन आ गई। यसाया नबी दे जिहड़े चैप्टर आ ना वो इदां नहीं हैगे कि यसाया नबी दे 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ तक होए। यसाया नबी दे चैप्टर अगे पिछे आ और ये असीं जाके देखा इदां ही जरमाया नबी है, इसे तरह ही नेहम, इसे तरह ज़ेफनाया कि तीसरा चैप्टर पहला आउंदा पिया, दूजा बाद दे विच आउंदा पिया। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਿੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਣਾ इस दियां पहलियां 14 आयतां मैं पढ़ दिंदी मास्टर जी। जेरूशलम दा बुरा हाल। परमेश्वर दी वेदी अर्थात जेरूशलम तबाह हो चुका है। वो शहर जिथे दाऊद ने कैंप लाया सी तबाह हो चुका है। 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਬਿਪਤਾ ਘੱਲੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੇਦੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਅਤੇ ਸੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵੇਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿੰਮੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਅੰਕਰ ਤੂਫਾਨ ਬਾਬਰੋਲੇ ਤੇ ਭੁਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਘੱਲੇਗਾ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਰਥਾਤ ਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਭੁੱਖੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ ਉਹ ਤਿਹਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਅਸਵੀਕਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਸਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਈ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤਿਆਂ ਹੀ ਡਗਮਗਾਵੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦੇ ਸੌਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੀਤੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਕਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਹਰਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੋ ਤੇ ਕਹੋ ਲੈ ਪੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤਦ ਜੋ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਚਤਰ ਹਨ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 681 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 686 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮਨੱਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦੀ ਇੱਕ ਬੇਦੀ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਟੇ ਲਾਇਓ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਟੇ ਲਾਇਓ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ 20 ਪਾਸੇ ਮਨ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਟੇ ਲਾਇਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਟੇ ਲਾਇਓ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੇਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਆ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਉਹ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਅਸੇਰਥ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੀਕਾ ਨਬੀ, ਯੋਏਲ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆ ਉਹ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੱਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਯਸਾਇਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਆਖਰ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੋਕ ਘੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਲ ਸੀਗਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਨੱਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੈ।
ਸੋ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਚਿਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪਾਪ ਮਨੱਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪਾਪ। ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਨੱਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਆਓ 10 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। 10 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ 16 ਆਇਤ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਮਨੱਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅਮੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਾਂਗ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੇਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਮਨੱਸ਼ਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਯਹੂਦਾ ਤੋਂ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਮਨੱਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਮਨੱਸ਼ਾ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉਜ਼ਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮੋਨ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਅਰਾਊਂਡ 650 ਸਾਲ ਜਿਸ ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮਨੱਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਅਸੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਨੱਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰੀਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨੱਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਔਰ ਆਖਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਮਨੱਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿੰਥੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਸੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਿੰਥੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਅਸੂਰੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮਨੱਸੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਨੱਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਰੂਸਲਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਨੱਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮਨੱਸੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਨੱਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਰਮਾਇਆ ਦਾ ਜਨਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 650 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜਰਮਾਇਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 640 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। 19ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 640 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ
और ਇੱਥੇ प्रभु ने जो मनस्सा ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮੋਨ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ मनस्से ने प्रभु ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ मनस्से ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਨੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਛੁਪਿਓ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਆਮੋਨ ਜਿਸਲੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ। 19 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰ। ਆਮੋਨ ਦੀ ਉਮਰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ 22 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਸ਼ੂਲਮਤ ਸੀ, ਜੋ ਯਾਦਾਵਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਰੂਸ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਨੱਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਆਮੋਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਆਮੋਨ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮੋਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸੀਯਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਆਮੋਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਆਮੋਨ ਨੂੰ ਉਜ਼ਾ ਬਾਗ ਵਿਚਲੀ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੋਸੀਯਾਹ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਥਲੀ ਜਿਹੀ ਮਚੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ मनस्से ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਆਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਮੰਗਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਮੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। मनस्से ਨੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ मनस्से ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੇ ਆਮੋਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮੋਨ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਆਮੋਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਇਆ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ 22ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। 638 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਰਮਾਇਆ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ
ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 10 ਆਇਤਾਂ ਦੀ। ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੋਸੀਆ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ 31 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਸਕਤ ਨਿਵਾਸੀ ਅਦਾਇਆ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। ਜੋਸੀਆ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਲੱਭਣਾ। ਰਾਜਾ ਜੋਸੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ 18ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਸ਼ੁਲਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਅਤੇ ਅਸਲਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਫਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਹਿਲਕੀਆ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤਰਖਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਹਿਲਕੀਆ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਫਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਹਿਲਕੀਆ ਨੇ ਸ਼ਫਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ। ਤਦ ਸ਼ਫਾਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਫਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੋਥੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨੱਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਕੇ ਪਲਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਲਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਏਦਾਂ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ, ਲਿਖਿਓ ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਕਰੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕਰੋਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ, ਹਿਲਕੀਆ ਸੀ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਪੋਥੀ ਜਿਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ 11 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਹਿਲਕੀਆ, ਸ਼ਫਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
काम, मीकिया दे पुत्र अकबोर दरबारी मंत्री सफान ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਕ ਆਸਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਲਕਿਆ, ਅਹੀਕਾਮ, ਅਕਥੋਰ, ਸ਼ਫਾਨ ਅਤੇ ਅਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੁਲਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਆ ਕੋਲ ਗਏ। ਹੁਲਦਾ ਨਵੀਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਮਨੱਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਲਮ ਸੀ, ਜੋ ਤਿਕਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹਰਹਸਿਆ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਦਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਸਭ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕੇ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਜੋਸੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਰੋਣ ਦੁਆਰਾ ਦੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਈ ਥਿੰਕ 33 ਜਾਂ 34 ਚੈਪਟਰ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਜਣਾ 10 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸਦਾ 33ਵਾਂ ਭਾਗ 697 ਪੇਜ ਆ, ਪਰ ਉਸਦੀ 10 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਆਇਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਣਾ ਪੜਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ? ਮਨੱਸ਼ੇ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮਨੱਸ਼ਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੂਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਯਹੂਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ ਮਨੱਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਨੱਸ਼ੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਨੱਸ਼ੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੇ ਗਿਹੋਨ ਨਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਛਲੀ ਫਾਟਕ ਤੱਕ ਓਫਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰਥਾਤ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੈਨਾ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਬੁੱਤ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉਤਲੀਆਂ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੇਦੀਆਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਾਲੀ ਵੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਚੜਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਬਲੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਮਨੱਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੇਦੀ ਬਣਾਈ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਅਸੇਰਥ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਬਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਮੋਕਲ ਦੇਵਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਚੜਾਇਆ ਬਲੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਰੂਸਲਮ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ, ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਪਾਲੂ। ਉਹਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੁਰਲਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਬੈਬੀਲੋਨ ਨੂੰ, ਬਾਬਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਥੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਸਾਂਭਣ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਭਗਦੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਕੇ ਜਰੂਸਲਮ ਲਿਆ, ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਰੂਸਲਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਵੱਟ ਲਓ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਐਨ ਵੱਟ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਗਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਪ ਮੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ, ਔਰ ਜਿਸੇ ਸਫਾਈ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਯੋਸਾਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਸਾਇਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਰਾਜਾ ਉਜੀਆ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਉਜੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰਿਆ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਖਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਸੰਦ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣ ਆਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਸਿੱਟੇ, ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਤੇ ਜਾਮਣੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾੜ ਸਿੱਟਿਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਵੇ। ਰਾਖੀ ਕਾਹਦੀ ਆ ਗਈ? ਉਹਨੇ ਅਸੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੂਰੀਆਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਹਰਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹਰਾ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਰਾਈਟ, ਇੱਥੋਂ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਜਿਪਟ ਤੱਕ, ਔਰ ਆ ਲੀਬੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੀਬੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇਜਿਪਟ ਤੱਕ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਹਰਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹਰਾ। ਪੱਕਾ ਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ। 800 ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹਰਾਇਆ ਇਹ 824 ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 824 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਘੱਲਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀ ਘੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਫੈਲਿਆ। ਆ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆ ਨਿਨਵਾ ਆ
जिथे योना नबी गया सीगा और उसने इत्थे जाके प्रभु दा जो प्रभु ने उसनूं हुक्म दिता सी उसने उन्हां नूं प्रचार कीता सी ते उन्हां ने पाप स्वीकार कर लिया सी। हुण तुसीं आ सारे पक्के हरे नूं देखो, उस तो बाद आ सारे कच्चे हरे नूं देखो, आ विच एक पीला जिहा छोटा जिहा इन्ना क राज, ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1,85,000 ਦੀ ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਮਨੱਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੱਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਦੋ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਯਸਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਸਲੀਬ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਯਿਸੂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਮਾਫੀ ਯਿਸੂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਮੀਕਾ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਨੇਹਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੀ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਨ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਬੁਰੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਆਮੀਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲੈਸ ਯੂ।